دنیا کی فضائی برتری کے کھیل میں جدید ترین فائٹر جیٹس نہ صرف جنگ جیتنے کا ہتھیار ہیں بلکہ اس موجودہ منظرنامے میں اسٹریٹجک طاقت کا بھی نشان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ طیارے برق رفتاری، غیر معمولی پھرتی اور مہلک ہتھیاروں کے امتزاج کے ساتھ اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ دشمن کو دیکھنے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، سپر کروز صلاحیت، جدید ایویونکس اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر جیسی خصوصیات انہیں کسی بھی محاذ پر فیصلہ کن برتری دیتی ہیں۔ 2025 میں سروس میں موجود دنیا کے 10 سب سے خطرناک فائٹر جیٹس کی یہ فہرست ان کی جنگی صلاحیت، ٹیکنالوجی اور آپریشنل ورسٹائلٹی کی بنیاد کے اوپر ترتیب دی گئی ہے۔ اس میں امریکی F-22 ریپٹر جیسا فضائی غلبے کا بادشاہ شامل ہے جو سٹیلتھ اور سپر منوربلٹی میں بے مثال ہے، اور F-35 لائٹننگ 2 جو نیٹ ورک وارفیئر اور شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ جیسی خصوصیات رکھتا ہے۔ روس کا Su-57 اپنی سٹیلتھ اور سپر کروز خصوصیات کے ساتھ ملٹائی رول آپشنز میں مہارت رکھتا ہے، جبکہ چین کا چینگڈو J-20 لمبے فاصلے کے انٹرسیپشن اور جدید ایویونکس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یورپ کا یورو فائٹر ٹائفون اور فرانس کا ڈیسالٹ رافیل اپنی ہائی ایجبلٹی اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں کی وجہ سے مختلف محاذوں پر شاندار کارکردگی دکھا رہا ہے۔ روس کے Su-35 فلیکر اور MiG-35 فیلکرم جو تھرسٹ ویکٹرنگ اور بہترین BVR میزائل سسٹمز کے ساتھ خطرناک حریف ہیں۔ امریکہ کی بات کریں تو F-15X ایگل 2 ہائپرسونک میزائل لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ جدید ڈیجیٹل ایویونکس کا مالک ہے، جبکہ پاکستان اور چین کا مشترکہ JF-17 بلاک 3 کم بجٹ میں جدید ترین ISR ریڈار اور BVR صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ یہ تمام طیارے اپنے اپنے انداز میں جدید فضائی جنگ کا چہرہ بدل رہے ہیں، اور آنے والے برسوں میں ان کی موجودگی دنیا کے طاقت کے توازن پہ براہ راست اثر ڈالتی رہے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، پہلا F-22 ریپٹر دنیا کا سب سے جدید ایئر سپیورٹی فائٹر سمجھا جاتا ہے، جسے لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 2960 کلومیٹر اور رفتار ماک 2.25 تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ طیارہ AIM-120 ایمرام سائیڈ وینڈر اور AIM-9 جیسے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اس کا سٹیلتھ ڈیزائن اسے دشمن کی فضائی حدود میں بغیر پکڑے داخل ہونے دیتا ہے، جبکہ اس کے جدید سینسرز دور سے اہداف کو ٹریس اور نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تھرسٹ ویکٹرنگ انجنز اور انتہائی مربوط ایویونکس اس کی پھرتی اور رد عمل کی رفتار کو بے مثال بناتے ہیں۔ اگرچہ اس کی پیداوار وقت سے پہلے ختم کر دی گئی تھی، لیکن اس کی جنگی کارکردگی اور بقا کی صلاحیت آج بھی امریکی فضائی طاقت کا مرکزی ستون اور دشمنوں کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ ہے۔ دوسرا F-35 لائٹننگ 2 ایک کثیر المقاصد 5ویں نسل کا سٹیلتھ فائٹر جو مختلف جنگی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے 3 ورژن ہیں، F-35A، F-35B اور F-35C، جو دنیا بھر میں فضائیہ، بحریہ اور میرین فورسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی رینج تقریباً 2220 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ رفتار 1.6 ماک کی ہے، جبکہ AIM-120، AIM-9X، GBU-12 اور AGM-158 جیسے جدید ہتھیاروں سے یہ لیس ہوتا ہے۔ اس کے سٹیلتھ ریڈار اور فل ISR فیچر اسپیکٹرم سینسرز پائلٹ کو غیر معمولی شعور جنگ فراہم کرتے ہیں، جو ایک جدید ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ F-35 فضا سے فضا، فضا سے زمین اور الیکٹرانک وارفیئر کے مشن انجام دے سکتا ہے، جس کی بدولت یہ دنیا کے سب سے لچکدار اور مؤثر لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے اگلا Su-57 فیلون روس کی جانب سے تیار کردہ 5ویں نسل کا سٹیلتھ فائٹر ہے، جو فضائی برتری اور زمینی حملے دونوں کے لیے ڈیزائن ہے۔ اس کی رینج تقریباً 3500 کلومیٹر اور رفتار 2.0 ماک تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ R-77، R-74، KH-59، MK-2 اور KB-250 جیسے جدید ہتھیار اندرونی ہتھیار خانوں میں رکھ کے سٹیلتھ صلاحیت برقرار رکھتا ہے۔ اس کا لو آبزرویبل ڈیزائن، تھرسٹ ویکٹرنگ انجن اور جدید ایویونک سے غیر معمولی مینوربلٹی فراہم کرتے ہیں۔ جدید ریڈار اور انفراریڈ سینسرز کے ذریعے یہ فضا اور زمین دونوں پر اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگرچہ اس کی پیداوار بھی محدود پیمانے پہ ہو رہی ہے، پھر بھی روس کی سب سے جدید فضائی طاقت کا Su-57 مظہر ہے اور مستقبل کی فضائی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے اگلا طیارہ چینگڈو J-20 مائٹی ڈریگن، چین کا سب سے جدید سٹیلتھ فائٹر، جسے چینگڈو ایئر اسپیس کارپوریشن نے تیار کیا۔ اس کی رینج تقریباً 3200 کلومیٹر، رفتار ماک 2.0۔ یہ PL-15، PL-10، KD-88 اور YG-91 جیسے جدید ہتھیار اندرونی ہتھیار خانوں میں رکھ کے اپنی سٹیلتھ خصوصیات برقرار رکھتا ہے۔
J-20 खास तौर पे तवील फासले की इंटरसेप्शन और गहरे हदफी हमलों के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें जदीद रेडार सिस्टम और 2 इंजन्स का इम्तजाज इसे भारी पेलोड ले जाने और तवील परवाज की सलाहियत फराहम करता है। यह तैयारा इंडो पैसिफिक खत्ते में अमरीकी F-22 और F-35 के लिए एक संजीदा चैलेंज समझा जाता है और चीन की फौजी जदीदकारी के मंसूबे में इसकी मौजूदगी चीन की स्ट्रेटेजिक ताकत और आलमी असर व रसूख को मजीद बढ़ाती है। इसके बाद यूरोफाइटर टाइफॉन एक इंतहाई फुर्तीला और कसीरुल मकासद जंगी तैयारा है, जिसे बरतानिया, जर्मनी, इटली और स्पेन की मुश्तरका यूरोपीय कंसोर्शियम ने तैयार किया। इसकी रेंज तकरीबन 2900 किलोमीटर और रफ्तार 2.0 माक तक पहुंचती है। ये मेट्योर, IRIS-T और स्टॉर्म शैडो जैसे जदीद हथियार लेके फजाई बरतरी और जमीनी हमलों दोनों में महारत रखता है। इसमें जदीद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ताकतवर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के आलात शामिल हैं, जो नेटवर्क पे मबनी और हम आहंग जंगी ऑपरेशंस को मुमकिन बनाते हैं। अपनी रफ्तार, फुर्ती और दुरुस्त निशानाबाजी की सलाहियतों के बायस टाइफॉन दुश्मन के लिए एक निहायत खतरनाक और मुअस्सर हरीफ समझा जाता है। इससे अगला तैयारा डसॉल्ट रफाल, फ्रांस का एक कसीरुल मकासद जंगी तैयारा, जो अपनी हमाजहती और जंगी एतबार से काबिल एतमाद कारकर्दगी के लिए मशहूर है। इसकी रेंज तकरीबन 3700 किलोमीटर और रफ्तार 1.8 माक तक पहुंचती है, लेकिन यह याद रहे कि पाकिस्तान के तैयारे इसको गिरा चुके हैं। ये मेका स्काल्प, EG, एक्सोसेट और ASMP जैसे हथियारों से लैस होकर फजाई बरतरी, तवील फासले की बॉम्बर जेट, जासूसी और हत्ता के न्यूक्लियर डिटरनेंस जैसे मिशन अंजाम दे सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पायलट का महारत हासिल करना। जदीद एवियोनिक्स, जिसमें ऐसा रेडार, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे गैर मामूली सूरत हाल से आगही फराहम करते हैं। अफगानिस्तान, लीबिया और मशरक़ वस्ता में कामयाब रहा, लेकिन जब भारत के हाथों आया तो पाकिस्तान के सामने हजीमत का सामना करना पड़ा। इससे अगले तैयारे की अब बात करते हैं। इससे अगला तैयारा Su-35 फ्लैंकर है। ये मशहूर Su-27 का जदीद और बड़े पैमाने पे अपग्रेड शुदा वर्जन है, जिसे बुनियादी तौर पे फजाई बरतरी और सानवी तौर पे जमीनी अहदाफ पे हमलों के लिए तैयार किया गया। इसकी रेंज 3600 किलोमीटर है और रफ्तार 2.25 तक पहुंचती है। ये R-77, R-73, KH-31 और KH-29 जैसे जदीद हथियारों से लैस है। थ्रस्ट वेकेटरिंग इंजन्स, रेडार और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें इसे खतरनाक जंगजू बनाती हैं। Su-35 बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, निशाना बनाने की सलाहियत रख सकता है और अपनी रफ्तार, रेंज और चाबुक दस्ती से कई हरीफ तैयारों को पीछे छोड़ देता है। अगरचे इसमें स्टेल्थ की कमी है, लेकिन ताकतवर सेंसर्स और हथियार इसकी मिल्कियत को बरकरार रखते हैं और मोहलक बहुत ज्यादा है। यह रूस का हम महाजी लड़ाका तैयारा है और कई ममालिक के लिए एक पुरकशिश बरामदी इंतखाब भी रहा है। इसके बाद F-15X ईगल 2 बोइंग का तैयार करदा जदीद तरीन वर्जन है, जिसे अमरीकी फजाइया के लिए डिजाइन किया गया। इसकी रेंज तकरीबन 3860 किलोमीटर, रफ्तार 2.5 माक तक। ये जदीद तरीन एवियोनिक्स, डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल्स और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। F-15X बैक वक्त 22 से जायद एयर टू एयर मिसाइल्स या हाइपरसोनिक हथियार लेके जा सकता है, जो आज के दौर में किसी भी लड़ाका तैयारे की सबसे ज्यादा पेलोड सलाहियत है। अगरचे इसमें स्टेल्थ खुसूसियत मौजूद नहीं है, मगर इसकी रफ्तार, रेंज और जबरदस्त फायर पावर इसे फजाई जंग में और स्ट्राइक मिशंस में इंतहाई ताकतवर बनाती है और बड़े पैमाने की कार्रवाइयों में ये स्टेल्थ फाइटर्स को लंबी परवाज और भारी हथियारों की मदद फराहम करता है। उसके बाद MiG-35 रूस का तैयार करदा एक जदीद मल्टाई रोल फाइटर, जो MiG-29 का अपग्रेड वर्जन। इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर और रफ्तार 2.25 माक तक पहुंचती है। जदीद ISR रेडार, इंफ्रारेड सर्च सिस्टम, जिससे ये फजाई और जमीनी दोनों अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बना सकता है। MiG-35 प्रिसिशन गाइडेड हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत रखता है और इसकी बका के लिए जदीद काउंटर मैयर्स और कम रेडार सिग्नेचर्स जैसे फीचर्स शामिल किए गए। कम लागत और आसान मुरम्मत के बायस ये उन ममालिक के लिए पुरकशिश है जो स्टेल्थ तैयारों की भारी कीमत के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद अगले तैयारे की बात करते हैं। अगला तैयारा जो फजा में बुलंद हुआ और जिसने अपना नाम कमाया, वो है पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तैयार करदा मल्टाई रोल फाइटर, जो कम लागत में जदीद सलाहियतें फराहम करता है। इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर और इसकी रफ्तार 1.63 वर्जन में जदीद रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, बेहतरीन डेटा लिंक्स शामिल हैं, जो नेटवर्क बेस्ड वॉरफेयर की सलाहियत बढ़ाते हैं। यह तैयारा BVR मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड बम समेत मुख्तलिफ हथियार लेके जा सकता है। अगरचे ये स्टेल्थ तैयारा नहीं है,
मगर फायर पावर, फुर्ती और कम कीमत का इम्तजाज इसे पाकिस्तान की फजाई कुव्वत में एक अहम इजाफा और छोटी एयरफोर्सेस के लिए 5वीं जनरेशन के महंगे जंगी तैयारों का मुतबादिल बनाता है। आलमी फजाई हिकमत अमली के मंजरनामे में लड़ाका तैयारों की दौड़ तेजी से बदलते हुए फौजी नजरियात और इत्तहादों की अक्कासी करती है और आज की जंगी जरूरतों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सेंसर्स का मरबूत निजाम और मल्टाई रोल सलाहियत बुनियादी हैसियत रखते हैं। देखिए अब कौन इस मार्के में किस हद तक बुलंदी पाता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।